हाँ जी, सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों। तो बेटे आपां सोल्यूशन चैप्टर है जिहड़ा पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। हुण अपना जिहड़ा अगला चैप्टर है उसका नाम है इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री। उसका नाम है जी इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री। इहदे विच आपां बेटे काफ़ी कुछ पढ़ांगे और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू तो देखा जाए तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सोल्यूशन चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हों के काफ़ी पेपर जोड़ा है 5-5 6-6 नंबर का आता है। और यदा जो पहला टॉपिक है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन तुसीं पहलां बेटे कीतियां हुई ने +1 के आप तुहानूं समझाया होया है। रिडॉक्स रिएक्शन जो होंदियां जिन्हां दे विच बेटे ऑक्सीडेशन भी हुंदी होवे एंड जिन्हां दे विच रिडक्शन भी होंदी होवे। जिन्हां दे विच ऑक्सीडेशन भी होवे ते रिडक्शन भी होवे। ऑक्सीडेशन का तुहानूं पता बेटे की हुंदी है, लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। वैसे तो आप उत्थे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वगैरह या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी कीता सी, पर इत्थे आप इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री दे विच इह जिहियां गल्लां नहीं करांगे। इत्थे आप बस सिर्फ इलैक्ट्रॉनां की गल ही करनी है। तो ऑक्सीडेशन की है बेटे लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन एंड रिडक्शन की है बेटे गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। जिहड़ा इलैक्ट्रॉन नूं छड्डदा है वो आपां कहने ऑक्सीडेशन हो रही है, जिहड़ा इलैक्ट्रॉन लैंदा वो आपां कहने उहदी रिडक्शन हो रही है। और जो इक्को रिएक्शन दे विच ये दोनों चीज़ां हो रही होणगियां उहनूं आपां रिडॉक्स रिएक्शन बोलांगे। एग्जाम्पल मैं तुहानूं दे देवां बेटे, जिवें अपने कोल जिंक है, जिंक आपां कॉपर सल्फेट दे विच पाउणे आ। कॉपर सल्फेट दे विच कॉपर दे 2 पॉजिटिव आयन हुंदे ने। ठीक है। तो अपने कोल बनदा की है बेटे, आ जिहड़ा जिंक है ये 2 इलैक्ट्रॉन कॉपर नूं दे के उधर कॉपर बन जाता है प्लस जिंक 2 पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है। तो की होया बई जिंक ने 2 इलैक्ट्रॉन लॉस किए है, लॉस ऑफ 2 इलैक्ट्रॉन्स। 2 इलैक्ट्रॉन लॉस करते जी, तां ही उत्ते 2 पॉजिटिव आया ना, 2 इलैक्ट्रॉन निकल गए तां करके उत्ते 2 पॉजिटिव आया। और इहने 2 इलैक्ट्रॉन लै लए, 2 पॉजिटिव सीगा, 2 इलैक्ट्रॉन लै लए तो न्यूट्रल हो गया। इहने की कीते बेटे गेन ऑफ 2 इलैक्ट्रॉन्स। तो गेन ऑफ 2 इलैक्ट्रॉन्स का मतलब की हो गया, यदि रिडक्शन हो रही है और यदि की हो रही है बेटे ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है। एक दी ऑक्सीडेशन हुई, एक दी रिडक्शन हुई, तो इस रिएक्शन आप बोलांगे बेटे रिडॉक्स रिएक्शन। सारा बेटे आप इस चैप्टर के बस इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर या आयन ट्रांसफर बारे पढ़ना है। ठीक है। इन्हां दे करके जिहड़ी उहदी है इलैक्ट्रीसिटी दी जिहड़ी कंडक्टेंस वगैरह है वो चीज़ां नूं पढ़ांगे। वो सारे इलैक्ट्रॉनां दे या आयन दे बेस के उत्ते होगी। तो आओ फिर आप अगे चलते हैं बेटे। अगला अपना जो टॉपिक बनता है मैटैलिक एंड इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। अगे आप पढ़ना बेटे मैटैलिक एंड इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। मैटैलिक एंड इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का मतलब की है? देखो बेटे तुहानूं ये चीज़ पता है कि कंडक्टर होंदे ने, सैमी कंडक्टर होंदे ने, इंसुलेटर होंदे ने, ये चीज़ां आपां पहलां पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो सिंपल ही आपां नूं पता बेटे कंडक्टर वो होंदे ने जिन्हां दे विच दी इलैक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाती है और इंसुलेटर वो होंदे ने जिन्हां दे विच दी इलैक्ट्रिसिटी जिहड़ी हैगी पास नहीं होंदी। ठीक है। इन विच इलैक्ट्रिसिटी पास आउट उन्हां नूं आपां की कहते हैं बेटे कंडक्टर आख दिंदे हैं। ठीक है। और जिन्हां दे विच दी इलैक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होंदी कि उन्होंने इलैक्ट्रिक करंट का पैसेज नहीं होंदा जिहदे विच दी उन्होंने आपां नॉन कंडक्टर्स कह दिंदे या फिर इंसुलेटर कह दिंदे। ठीक है। डेफिनेशन तुहाडी बुक्स दे विच लिखियां होईयां वो मैं वारी इत्थे रिपीट नहीं करूँगा, तो तुहानूं सब नूं पता ही है। हुण टाइप्स आ जांदियां बेटे अगे कंडक्टर्स दीयां। टाइप्स की है? टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है। कंडक्टर्स दी टाइप कितनी है? तो पहली टाइप है जिहड़ी इहदी उहनूं आपां कहने बेटे मैटैलिक कंडक्टर्स। उहनूं आपां की कहते हैं बेटे मैटैलिक कंडक्टर्स। ठीक है जी। या फिर इन्हूं आपां इलैक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी कह दिंदे हैं। इलैक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। इलैक्ट्रॉनिक्स का मतलब है बेटे इहदी जिहड़ी कंडक्टिविटी है, जिहड़ी कनैक्टिविटी है इहदी वो काहदे करके हुंदी है बेटे? वो हुंदी है इलैक्ट्रॉनां करके, तां करके इन्हां नूं इलैक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी कह दिंदे हैगे। ठीक है। तो वो जिहड़े सबसटांस है सारे के सारे मैटैलिक सबसटांस, दीज आर मैटैलिक सबसटांस विच अलाउज द इलैक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम विदाउट एनी कैमिकल चेंज। जिहदे विच दी बेटे
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਮੈਟੈਲਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਨਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇ। ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਹੈ, ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟੇ ਕਾਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਇਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪਰ ਦੀ ਤਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਇਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਟਲਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਘੱਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਬੇਟੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨੇਚਰ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ, ਉਹ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੇਚਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ, ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇਕਰ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਟਲ ਨੇ ਪਿਘਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਲਾ ਦੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਪਿਘਲਦੀ, ਪਰ ਪਿਘਲਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਟਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਟੇ ਮੋਲਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ ਉਹ ਕਰਨਲਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਲਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਟੈਲਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਭਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਜੂਗੀ। ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਤਾਂ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ ਆਪਾਂ ਆਖਾਂਗੇ ਬੇਟੇ these are those substances which allow the electricity to pass through them in their molten state। ਇਹ ਉਹ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੋਲਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾ, ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣੀ, ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਮੋਲਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਲਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕੁਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਖੋਰੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੇਟੇ ਜਿਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਐਸਿਡ ਹੋ ਗਏ, ਐਸਿਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਾਲਟ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਿਡ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਡਰਾਈ ਐਸਿਡ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਡਰਾਈ ਐਸਿਡ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟੇ, ਆਪਦੀ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਲਟਨ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ HCl ਹੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਹੁਣ HCl ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਵਾਓ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਬੇਟੇ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਇਨ ਬਣ ਗਏ, H+Cl- ਆਇਨ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਇਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਾਓ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸਿਡ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਬੇਸ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਲਟ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਮਕ ਪਾ ਲਈਏ, ਨਮਕ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਮਕ ਨੇ ਕੀ ਹੈ Na++ Cl- ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਇਨ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ,
ਆਇਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ। NaCl ਕੀ ਸੀਗਾ ਬੇਟੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਾ ਲਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਡਕਟੈਂਸ, ਉਹ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਡਿਊ ਟੂ ਦੇਅਰ ਆਇਨਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਕੈਰੀਡ ਡਿਊ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਡਿਊ ਟੂ ਆਇਨਸ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਇਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਡਿਊ ਟੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਆਇਨਸ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੋ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੈਮੀਕਲ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੇਟੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਮੈਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋ ਮੈਟਰ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਟਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਟਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਰ ਕੇ ਗਾਂਹ ਪਛਾਂ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਮੈਟਰ ਐਸ ਆਇਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਨਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਇਨਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਲਸ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਅਪ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਅਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ, ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। ਅੱਛਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ, ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ, ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ। ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਆ, ਵੇਖੋ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਲਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਪਾਉਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟੈਂਸ ਪਾਇਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਇਓਨਾਈਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ HCl है, ਹੁਣ HCl ਦੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਮੋਲ ਪਾਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, ਜਾਂ 50 ਮੋਲ ਪਾਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 100 ਦੇ 100 ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ 100 ਦੇ 100 ਹੀ Cl ਨਿਕਲੇ, मतलब कि ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਉਹਦੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਟਰੋਂਗ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 100 ਪਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ठीक है, 100 ਮੋਲ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, 100 ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 25 ਤਾਂ ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਗਏ, 25 ਤਾਂ ਐਂ ਬਣ ਗਏ, ठीक है। और ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 75 ਸੀਗੇ, 75 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਏ ਆ, 75 ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਆ ਬੇਟੇ, ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੈ ਰਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਟਰੋਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ HCl ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। NaCl ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। KCl भी स्ट्रोंग से आ जाता बेटे। NaOH बेस है जोड़ा वो भी स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट है, ठीक है। इदा करके अमोनीयम नाइट्रेट है जोड़ा वो भी स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट है, ठीक है। सारे स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट है ने। और वीक इलैक्ट्रोलाइट के जिवें एसिटिक एसिड आ गया, ये वीक इलैक्ट्रोलाइट हैगा, ठीक है जी। अपने कोले HCN आ गया, ठीक है। इदा ही मरक्यूरियस क्लोराइड आ गया, इदा ही अपने कोले बेटे जिंक क्लोराइड आ गया, ठीक है। अमोनीयम हाइड्रोक्साइड आ गया, ये सारे के सारे की है बेटे वीक इलैक्ट्रोलाइट ने, ठीक है जी। तो बस वीक इलैक्ट्रोलाइट का यही है भी इन्हों की जी डिग्री ऑफ डिसोसीएशन घट होंगी है, इन्हों की डिग्री ऑफ डिसोसीएशन वध होंगी है। आप डिग्री पिछे करके आए हैं, डिग्री ऑफ डिसोसीएशन वध होने का मतलब कि सारे सारे जोड़े है आयोनाइज हो जाने। डिग्री ऑफ डिसोसीएशन घट होने का मतलब की है बेटे, जोड़े सारे के सारे जोड़े है डिसोशीएट नहीं होंगे, उन्होंने कुछ डिसोशीएट होंगे ने, बाकी उस तरह के पे रहते हैं, ठीक है जी। इस तो अगे इन्होंने फैक्टर की है, किहड़े फैक्टर के उत्ते जी इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जी इलैक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की डिपेंड करती है, वो आप इस तो अगली वीडियो करांगे। फिलहाल तुसीं इन्ना काम चंगी तरह करके रखना है। जिन्होंने भी विद्यार्थियों ने हाले तक चैनल को सबसक्राइब नहीं किया, कोई नवा स्टूडेंट इन्हूं वेख रहा है तो चैनल को सबसक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके दसो तुहानूं किस तरह का लग्या। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।